سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ایک مریدوں کا ایک جمع غفیر ہے، ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے۔ بس مختصر سی بات ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں بار بار آئے ہیں۔ آپ میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ دربار عالیہ بلاولہ شریف آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ، اس سے پہلے کبھی آپ آئے نہیں ہیں، کافی دیر سے انتظار کر چکے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے۔ ایک پیغام کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، آج کوئی منبر پہ ہے یا محراب میں کھڑا ہے، کوئی کسی منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی کسی جگہ پر کلمہ پڑھنے والا بندہ موجود ہے، تو وہ حضور کے صدقے سے اسے ساری چیزیں ملی ہیں۔ ایمان کی پہلی جز جو ہے وہ محبت رسول ہے، حضور کو خاتم النبیین ماننا، پہ ایمان کی پہلی، ایمان وہاں ہی سے شروع ہوتا ہے۔ کافر کا ہر عمل نیک ہو یا بد ہو وہ ہوتا ہی بد ہے، کیونکہ جب تک حضور کی ختم نبوت پر انسان کو کامل یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ بارگاہ رب عزت میں قبول نہیں ہوتی۔ اور جب انسان کا یقین ختم نبوت پہ آ جاتا ہے، اگر وہ راستے سے کانٹا ہٹا دے تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ یہ سب جو کرم یا مہربانیاں برستی ہیں، یہ حضور سے محبت اور حضور کی ختم نبوت پہ یقین سے برستی ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے خدا ایک ہے، مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء اللہ، اور جو بھی کرم جو بھی مہربانیاں ہوتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ درباروں سے پیغام کیا جاتا ہے، آستانوں سے پیغام کیا جاتا ہے، کاش حق کی جگہ کو لوگوں نے بدعت کی جگہ رکھ لی اور شرک کی جگہ کو حق کہنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوائی کے اندر طاقت نہیں، دعا کے اندر طاقت ہے، اور دعا کسی بندے کے سامنے نہیں کی جاتی، رب کے سامنے کی جاتی ہے۔ اور جو یہاں آتا ہے اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دوائی کے اندر نہیں اثر، کیونکہ دوائی دنیا داروں نے بنائی ہے، اور جو دعا ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم دوائی سے اعلیٰ علاج کرتے ہیں دعا والا۔ اور جب دعا کی بات آتی ہے تو کاش سمجھ نہیں آتی کہ پھر ایسے لوگ یا تو وہ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ وہ دین کو مکمل سمجھتے نہیں ہیں، تو یا پھر کن ایسے گروہوں کے زیر تاب ہیں جو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ جو بھی بات کرو وہ سائنسی کرو، در مصطفیٰ کی نہ کرو۔ بات یہ ہے، یہ تمام سائنس، یہ جدید ترین ٹیکنالوجی، یہ حضور کی گرد راہ، جوتیوں کی گرد راہ سے بدتر ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بہت لمبا اور بہت وقت ہو چکا ہے، لیکن ایک میں چھوٹی سی بات یہ بتا دوں کہ
پتھر بے جان ہے. آج تک کوئی جدید ترین ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پتھر کو بلوا سکے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت کا اگر گواہی دی تو وہ کنکریوں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے حضور کی ختم نبوت کو پتھر بھی مانا کرتے ہیں، جو بے جان ہے، جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس لیے اگر ہم اس پتھر سے بھی بیکار چلے گئے کہ ہم ان شکوکوں میں چلے گئے اور ہمیں دیمک کی طرح یہ چوٹ رہے ہیں ہمارے ایمانوں کو، اور جو سر پیکار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ مختلف رنگوں میں داخل ہو کر، مختلف طریقوں سے داخل ہو کر ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، وہ کہتے ہیں حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری. بات یہ ہے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا پہلا پیغام تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب میں ختم نبوت کی بات کر رہا تھا. انشاءاللہ تعالی انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں صرف آپ کی توجہ سے انشاءاللہ تعالی 1 جنوری 2019 کو انشاءاللہ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وولڈم کے اندر انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور دوسری انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ بروز جمعرات کو انشاءاللہ تعالی انگلینڈ کے شہر پیٹر برو میں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی تاریخ ساز پوری دنیا کے لوگ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ بروز ہفتے کو انشاءاللہ تبارک تعالی برمنگھم کے اندر بنگلی ہال میں انشاءاللہ تعالی منعقد ہوگی. اتنے لوگ ہوتے ہیں دربار پہ، 10,000 ہوگا، 15,000 ہوگا، کل سیدہ 20,000 ہوگا، 25,000 ہوگا، 18,000 ہوگا، لیکن ختم نبوت پہ لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں. اب یہاں کا دم ہر انسان سوچتا ہے کہ بڑا آسان ہے، آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، دم ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنی مرادوں کے مطابق گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی مرضوں کے مطابق گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن پوری رات محفل نعت جاری رہتی ہے. آخر میں یہ آواز آتی ہے جی بس خصوصی دم ہو گیا، دعا ہو گئی ہے، اب جو مراد تھی وہ پوری ہو گئی ہے، بیماری شفا میں تبدیل ہو گئی ہے. اس کا کوئی واقعہ ہے، کوئی بات ہے؟ انسانی عقل ہے. 1,00,000 2,00,000 بندوں کو، 3,00,000 حتیٰ کہ تاریخ میں انسانیت میں سب سے زیادہ لوگوں کو اگر تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو کی وہ بھی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہوئی ہے. آپ نے سیالکوٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ 7,00,000 لوگوں نے جمع ہو کر یہی آواز اپنے منہ سے نکالی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، کہ ہم مانتے ہیں حضور آخری نبی ہیں. اب میں لیے چلتا ہوں، بس یہ مختصر بات کر کے سمجھا کر آپ کو انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا یہ بس یہی لمحات ہیں جو آپ کی سماعتوں کے نظر اور شفا کا پیغام آپ کو دے رہے ہیں. 24 تاریخ کو اسلام آباد میں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بھی انگنت لا تعداد لوگ موجود تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جس طرح نیچے ہال میں ویل چیئر، اسٹریچر اور لوگ معذور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح صحت مند لوگوں کو حضور سے محبت ہے، اسی طرح بیمار لوگوں کو بھی حضور سے محبت ہے. بیماری ان کی اپنی جگہ، لیکن ایمان پہلی شرط ہے، ایمان اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. بیماری محبت جو ہے وہ کو نہیں کٹا سکتی. اب میں پچھلی بار بھی کہا تھا، لیکن ایک مختصر سی جھلکی دے کر آپ کو دم کر رہا ہوں. ایک شخص کو معذور تھا، خانے وال سے چلا، اسے اٹھایا اور اس محفل میں لے کر گئے. نہ جانے کتنا وقت اس محفل میں، اور اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. کھلے آسمان کے نیچے پوری رات وہ شخص جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹا رہا، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ تو معذور ہے، تیرا علاج ممکن نہیں ہے. اور جب وہ وہاں پہنچا تو جب
तकरीबन 5:30 बजे के करीब उसे दम हुआ सबको अजान से पहले। तो दम के बाद वो ऐसे खड़ा हुआ, मेरी नजर उस पे नहीं पड़ी, मेरी नजर नहीं पड़ी, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत की नजर उससे जरूर पड़ी होगी। मेरे लफ्ज वही होते हैं जिनका मेरे पास मुद्दल सबूत होता है, वो कहानी और झूठ होता है जो इंसान किसी का वाकया सुना ले कि इतने साल पहले इस तरह यहाँ से बुजुर्ग गुजर गए थे, काश हम गुजरी हुई बातों को याद तो रखते हैं, आने वाली बातों की तरफ कभी तवज्जो नहीं की, क्यों पुरानी बातें। सच तो आज भी उगलता है, वही मेरे मुस्तफा करीम का कुरान है, वही मेरे मुस्तफा करीम का जमाना जा रहा है, जमाना खत्म नहीं हुआ, ये क़यामत तक के बाद भी हुजूर के सारे जमाने हैं, हुजूर की वही खुदा है। इसलिए हम वाकयात की तरफ तो बहुत तवज्जो देते हैं, क्योंकि उनके अंदर मर्च और मसाला लगाकर हम सुना तो देते हैं, लेकिन ये दौर है, ये रात है, अंधेरा है, इसके लिए हम एक दूसरे को देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत है। आंखें बंद की हुई बात जो है उस पे अकल वाला इंसान जो है ना, चाहे दरबारे अली या बिलावड़ा शरीफ को अकल से तस्लीम करे या इश्क से तस्लीम करे, लेकिन दिल का इरादा सच्चा करके करे, बखील होकर न करे, तो उसे हर तरफ से रब का करम और मेहरबानी नजर आएगी। जब उसे दम हुआ तो 1 साल से जाहिर टाइम से वो माजूर बिल्कुल लेटा हुआ था। अब देखिए दम कितने हजार बंदों को हुआ, कितने अनगिनत के कहते हैं साउंड पे, कहाँ वो कहते नहीं है, उनसे गलवाया जाता है कि उनके पीछे जो कुव्वतें हैं वो ऐसी कुव्वतें हैं जो लोगों के दिलों के अंदर से इश्क मुस्तफा कम कर रही है, खौफ खुदा कम कर रही है, औलिया अल्लाह का अदब कम कर रही है, सहाबा कराम की मोहब्बत कम कर रही है, अहले बैत से उनसत कम कर रही है, उल्फत कम कर रही है। उनसे गलाया जाता है नहीं है, गलाया जाता है। और जब उसे दम हुआ तो दम के बाद जब मुझे 2 हफ्ते के बाद जहां दरबार मिलाई, 4था हफ्ते के बाद दोबारा आया, तो वो माजूर शख्स जो चारपाई पे लेटा हुआ था, व्हील चेयर पे नहीं, किस पे, बड पे, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, ताजदार खत्म नबूवत की महफिल पे पहुंचा, उसे फूक लगी, दम हुआ, तो अल्लाह ने एक बार उसे फिर ताकत अता फरमा दी। आपने देखा जब आखिरी टाइम ये रिपोर्टें लेकर आया है ये शख्स खानेवाल से, इधर हो जाओ बेटा, ये खानेवाल से आया, ये 1.5 साल तक व्हील चेयर पे नहीं स्ट्रेचर पे रहा, ये रिपोर्टें इसकी मौजूद हैं। अगर ये शख्स ताजदार खत्म नबूवत की महफिल में आया और जब हुजूर पे सलाम खड़े होकर पढ़ा तो 1.5 साल से लेटा हुआ था, जब मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पढ़ा गया तो अल्लाह ने इसे खड़ा कर दिया गया। ये होता है फैज मदीने से जो आता है, ये गुम्बद खजरा का फैज है। इसलिए याद रखो, आज हुजूर से वफा करोगे, मैशर और हशर तक तुम्हें काम आएगी। इसलिए आज ये रिपोर्टें लेकर आया, मैंने कहा जाओ बेटा आज के बाद जाकर चेक करा लो, जिन डॉक्टर ने तुझे बिल्कुल माजूर कर दिया था, आज तुम शफा का पैगाम लेकर आए। कितने लाख बंदों को दम हुआ, जरूरी था, लेकिन जब ये चला तो इसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा था। माजूर तो जरूर था, चारपाई पे स्ट्रेचर पे लेटा तो जरूर था, लेकिन दिल इश्क मुस्तफा में मौजूद था, दिल इश्क मुस्तफा में था। आप दरबारे या बिलावड़ा शरीफ आए तो जरूर हैं, दुखों गम के अंदर आए, लेकिन अपनी नीयत और इरादा सच्चा करके अब इस दहलीज पे बैठकर इश्क मुस्तफा अपने दिल में रखोगे तो मर्ज को भूल जाओ, शफाएं लेके चले जाओगे, दुखों को भूल जाओ, खुशियां लेके चलोगे। अब ये शख्स ये जो चल नहीं सकता था, जो कदम नीचे नहीं उतार सकता था, अब कैसे उठता बैठता है, जैसे कोई महसूस कर सकता है कि जिंदगी में कभी ये बंदा माजूर हुआ है। ये होती है मदीने से जो शफाएं मिलती है, ये दरे मुस्तफा करीम की शफाएं मिलती है, ये गुम्बत खजरा की शफाएं मिलती है। इसलिए आओ, छोड़ो बखल को, छोड़ो जिदबाजी को, छोड़ो अबू जहल जैसे शैतान नहीं जीत सके, तुम जैसा कोई कौन जीत सकेगा। और आज भी दरे मुस्तफा की दहलीज पे अपने सर को झुका दो
तुम्हारी दुनिया भी ठीक हो जाएगी और आखिरत भी ठीक हो जाएगी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। दोनों हाथों को उठाकर ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब ये जो रिपोर्ट है ये बिलावड़ा शरीफ की लगाई हुई किसी लेबॉर्ट्री की नहीं है, खानेवाल से आया है, अक़वाम आलम से आता है कि यहाँ से जाऊंगा वहां से दुनिया के तमाम मजहब रखने वाले लोग उस महफिल में जमा होते हैं और जिसको भी ताजदार खत्म नबूवत का वसीले से फूंक मारूंगा रब उसे शफा अता फरमाएगा। आप देख लें कि अब ये बंदा इसके खानेवाल से आया है, ये माजूर था। शफा अगर ये कहते हैं कि वो इतने हजार मील लोग बैठे दूर कैसे शफा पाते हैं, अगर लाख बंदे में माजूर को भूख लग जाए तो रब उसे खड़ा फरमा देता है। तो अगर बंदा चलता हुआ आए तो उसे थोड़ी सी बीमारी हो तो वो कैसे शफा नहीं पा सकता। इसलिए याद रखो, आज अपने दिलों को इरादों को साफ कर दो और जिन इरादों को तुम साफ कर लोगे, नीयतों को साफ कर लोगे तो यकीन कर लो ये जाहिरी मर्ज़ें भी चली जाती हैं और रूहानी मर्ज़ें भी चली जाती हैं। अल्लाह करीम हुजूर की इश्क हमारे सीनों में डाले, हमें बखल से बचाए और हमें उन लोगों की सफ़ों से काट के निकाले दे जिनके दिलों के अंदर बखल मुस्तफ़ा है। हमें उनके सफ़ों में रब डाल दे जिनके दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है। बस ये रब से हमारी दुआ है, क्योंकि ये हुजूर से मोहब्बत का पहला दावा हुजूर से मोहब्बत का होता है। इसलिए आप आए हैं, पता नहीं कितने कहां से तशरीफ लाए, किस किस जगह से आप आए हैं। आज अपनी अकीदत को ठीक कर लो। यकीन कीजिए बिलाल हबशी कोड़े तो खाए, तिखियां तो पीसी, ज़बान पे तो कोयले तो रखे, लेकिन कायनात पूरी मिट गई, लेकिन बिलाल हबशी की अज़ान न मिट सकी। वजह क्या थी? बिलाल हबशी को इश्क मुस्तफ़ा सीने के अंदर मौजूद था। उन्हें कहा मेरी ज़बान बंद कर सकते हो, मेरे सीने के ऊपर पत्थर रख सकते हो, मेरे गले के अंदर रस्सी डाल के मुझे घसीट सकते हो, लेकिन जब तक मेरी सांसों के अंदर सांस है, मेरे जिस्म के अंदर जान है और मेरे जिस्म के अंदर जब तक दिल है, इसके अंदर से एक ही आवाज आएगी, हुजूर की मोहब्बत की आवाज आएगी। और अगर उस काले रंग के हबशी गुलाम को और तारीख उठाकर देखें, अगर तारीख में गुलामों में सबसे ज्यादा जुल्म हुआ तो वो बिलाल हबशी को हुआ। वो क्या करते थे? दिन को बकरियां चराते थे और रात को चक्की पीसा करते थे और अपनी तकदीर पे रोते थे कि मैं भी कोई इंसान हूँ जिस पे इतना जुल्म और सुतम हो रहा है कि गुलामों को कुछ टाइम तो इजाजत मिलती है आराम और सुकून को, मुझे इतने जालिम आकाओं के सामने भेजा गया है कि जो तो मेरी इंसानियत मेरे पे तो तरस तुम्हें आता नहीं है, लेकिन एक रहमत वाली नजर पड़ी तो बिलाल हबशी पूरी दुनिया का इमाम बन गया। इसलिए उस दिल के अंदर इन जुल्म और तकलीफों को छोड़ दो। अगर तुम्हें शैतानों ने सताया हुआ है, दिल के तकलीफों और मुसीबतों के अंदर घेरे हो, अगर उस दौर की शैतान बिलाल हबशी पे जुल्म करने में रुक गए तो आज भी अपने दिल के अंदर इश्क मुस्तफा डाल दो, यकीन करो सब मर्ज़ें चली जाएंगी। अल्लाह करीम हुजूर के सदक़े से तमाम मुसलमान पर खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान में अपना करम और मेहरबानी फरमाए। दरवेशों की दहलीज के अंदर से का पैगाम सिर्फ मोहब्बत का है, अमन का है, सुकून का है, क्योंकि फकीरों के दरवाजे के अंदर लोग सुई और धागे का काम करते हैं, कैंची का काम नहीं करते। यहाँ काटा नहीं करते, यहाँ जोड़ा जाया करते हैं। इसलिए आप आए हो, न जाने कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, लेकिन एक मरकज है, यहाँ आप आकर मिलकर बैठ गए हो और इस मरकज से एक ही आवाज आती है, दिल में इश्क मुस्तफा लेके चले जाओ। मर्ज़ें भी छोड़ जाओगे और बीमारियां भी छोड़ जाओगे, तकलीफें भी छोड़ जाओगे, दुख भी छोड़ जाओगे, खुशियां भी ले जाओगे, सुख भी ले जाओगे। अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शफाई कामला नसीब अता फरमाए।
अभी इंशाल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह इतवार को मैं 30 तारीख को दरबार अली बलावड़ा शिफूंगा और इंशाल्लाह ताला हफ्ते को इंशाल्लाह ताला कल से होऊंगा और कल इंशाल्लाह ताला जेलम में इंशाल्लाह ताला नमाज जुमा अदा करूंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद इंशाल्लाह ताला 31 तारीख को इंशाल्लाह ताला यहाँ से रवाना होऊंगा और इंशाल्लाह ताला पहली तारीख को यकम तारीख को इंशाल्लाह ताला मेरी महफिलें शुरू हो जाएंगी। बस रब्बे काबा से दुआ है, ये बेगर्ज और बेलालच मोहब्बत है। यकीन कीजिए पूरी दुनिया के अंदर ना तो शोहरत कमाने के लिए जाता हूँ ना दौलत कमाने के लिए जाता हूँ। अगर शोहरत और दौलत कमाने के लिए जाता हूँ तो जिनकी औलाद का मैं हूँ वो बादशाहों के बादशाह थे, उनकी नस्ल से हूँ। सिर्फ दिल के अंदर इश्क मुस्तफा कमाने के लिए जाता हूँ। मेरी नीयत के अंदर इरादा है कि मेरी जितनी सांसें हैं वो खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा में गुजर जाए। अल्लाह करीम हुजूर की मोहब्बत से हम पर करम और मेहरबानी फरमाई। अभी इंशाल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे क्योंकि काफी इंतजार कर चुके हैं। सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद जो मरीज है नीचे हाल में व्हील चेयर में जो दूसरा दम है उनको होगा, और तीसरे दम के लिए आपके पास पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज आपने लाई है उसको दम होगा। और दम के बाद इंशाल्लाह ताला खुसूसी दुआ होगी। दुआ के बाद इंशाल्लाह ताला फौरन ही मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो कहते मारो माँ इंजम का मुआसिब है कलंदर, अय्याम का मुरक्कब नहीं राकिब है कलंदर। खौफ की बात नहीं, जब तक आखिरी बंदा मौजूद है उसे चेक करके उससे मुलाकात करके इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। सूफी वसफा हजरत इब्न आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार की दहलीज पे आए हो, यहाँ से रब कभी खाली लौट के वापस जाने नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की रजा की खातिर गुजारी है। अल्लाह करीम हमारे दिलों के अंदर खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा डालकर हम पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी करे। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ से कबल जो दरबार अली बलावड़ा शरीफ से जो बैत होना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, वो एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा कर दें ताकि वो उनकी निस्बत दरबार अली बलावड़ा शरीफ से हो जाए। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, एक हाथ ऊपर कर ले और इस अकीदत से कि हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ो। अभी खुसूसी अल्लाह का कलाम पढ़ के आपको दम करूंगा और अल्लाह ही आपको शफा अता फरमाएगा। जहां जहां आप बैठे हैं मेरी आवाज आपकी समातों की नजर जा रही है, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख ले ताकि इस खुसूसी दम में आप शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए, हाथ सर के आगे और एक पीछे, नीचे हाल में है, जहां भी मौजूद है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां जो जो बंदा मौजूद है अपने सर पे हाथ रखे। अब दूसरे दम के लिए खास दम हो रहा है। जो नीचे हाल में व्हील चेयरों पे मरीज हैं या जहां आपको दर्द और तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है अपने सर पे हाथ नहीं रख सकता और उसके सर पे हाथ रख लें। मरीजों के लिए खास दम है ताकि उनके करीब के रफाका उनका सर पकड़ लें, क्योंकि मरीज अपने सर पे हाथ नहीं रख सकते, उनका सर पकड़ लें ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए।
دم کے لیے جو چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے، پانی یا تصویر ہے، کوئی بھی چیز ہے، فون کے ذریعے کسی مریض کو دم کروانا چاہتے ہیں تو آرام سے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے۔ اوپر کیجئے۔ ابھی دعا کے لیے تیار ہو جائیں، جو مراد ہے دل میں رکھیں، میری آمین کے ساتھ آمین کہیں۔ یہ دعائیں دل سے مانگی جاتی ہیں کیونکہ میرا رب فرماتا ہے میں اتنا بڑا رب ہوں کہ قرآن میں کہیں نہیں سماتا، لیکن میں مومن کے وسط قلب کے اندر سما جاتا ہوں۔ اور دیکھیں ہمارے میں سے وہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں نہیں ہے، لیکن ان بے زبانوں کی بھی میری رب سنتا ہے، کیونکہ رب زبان سے نہیں دل سے سنتا ہے۔ اسی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آمین